الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اس ماہ مبارک میں ہمیں سلامت رکھے، اور ہمیں پروردگار جل جلالہ توفیق بندگی اور ماہ رمضان المبارک میں رب قدیر جل جلالہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساری ضروری باتیں آپ نے بلبل باغ مدینہ سے سماعت فرمائیں، میں بھی چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا آپ نے سماعت فرمائی اور آپ نے یاد بھی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارک باد صحابہ کو بھی دیتے، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اہلاً و سہلاً فرما کر ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں گردش کرتی ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کی پہلے مبارک بات دی، اس کو یہ بشارت اور یہ بشارت، آج تک ہماری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے۔ لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات دوسروں کو پیش کریں، مومنین کو پیش کریں، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مبارک بات پیش کرتے تھے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک فق پڑ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
इस बात से खौफजदा होते कि कहीं ऐसा न हो कि माह रमजानुल मुबारक में तबीयत खराब हो जाए और कोई परेशानी लाहिक हो, जिसकी वजह से जैसी बंदगी माह रमजान में करनी चाहिए वैसी बंदगी न कर सकें। यहां एक जरूरी बात मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा कि माह रमजानुल मुबारक में बहुत सारे लोग इफ्तार के बाद खाने पर ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे जमाने के भूखे हों, और फिर वो चीजें खा लेते हैं जिन चीजों को खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाए और फिर न रोजे के अंदर उनको इबादत की लज्जत नसीब हो और न तरावी में खड़े रहने की उनके अंदर ताकत हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माह रमजानुल मुबारक में रात भर खाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमको नहीं फरमाया। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक की रातों में खूब इबादत करते, खूब रियाजत करते, खूब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बंदगी करते, तिलावत करते और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर बंदगी का नजराना पेश किया करते। आप पहली तारीख का दस्तूर समझ लें, आपको क्या करना है। माह रमजानुल मुबारक का चांद देखें, चांद देखने के लिए निकलें, शरई शहादत नसीब हो जाए, चांद की इत्तला मिल जाए, पहले से आप तैयार रहें तरावी के लिए, और जैसे ही चांद का ऐलान हो जाए आप दुआ पढ़ें, माह रमजान का इस्तकबाल करें और माह रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद लोगों को पेश करें और उसके बाद तरावी की तैयारी में लग जाएं। तरावी के बाद आप ये कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं ताकि तहज्जुद में आप बेदार हो सकें। सहरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बहुत सारे लोग 3-3 बजे तक खाते हैं और फिर उसके बाद फज्र की नमाज गुल करके फिर रोजे से रहते हैं और जोहर में उठते हैं। ऐसा न करें, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि रात को आप थोड़ी देर आराम करके जब सहरी के लिए बेदार हों तो उस वक्त इतना वक्त आपके पास होना चाहिए कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकें और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सहरी करें। सहरी में इन चीजों का ख्याल करें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी में ताखीर करो, इफ्तार में जल्दी करो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बरकत रखी है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त की दुआ के हवाले से फरमाते हैं कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इसीलिए औलिया किराम अलैहिमुर रिज़वान की शान जब बयान की गई कुरान मुक़द्दस में, तो आप जानते हैं उनके हवाले से फरमाया गया कि वो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, ये कुरान मुक़द्दस में आया है। उस वक्त जो भी दुआ करें अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। मग़फ़िरत की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ कबूल होती है, और जो भी जायज़ दुआएं करें वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। सहरी में इंसान बहुत सारा खा लेता है, इससे भी ख्याल फरमाएं कि आप अपने पेट में गुंजाइश रखें और ऐसी हर चीज से खाने से परहेज करें जिसके खाने के बाद आपको सहरी के बाद दिन भर तकलीफ के अंदर गुजारना पड़े, बल्कि आप बहुत लाइट खाना लें। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल फरमाते थे, वैसे ही आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल फरमाया करते थे कि इसकी वजह से आपको दिन भर ताकत रहेगी और आप अच्छी तरीके से अपना दिन गुजार सकेंगे। दूध का इस्तेमाल करें और इसी तरीके से आप शरबत का इस्तेमाल करें कि जो आपके पेट को ठंडक पहुंचाए और तकवीयत अता फरमाए। अब दिन भर सोकर नहीं गुजारना, आपको सहरी हो गई, आप फज्र की नमाज कोशिश करें जमात के साथ अदा करने की। जमात के साथ नमाज अदा करने के बाद कुछ तिलावत करें और फिर उसके बाद जाकर के आप थोड़ा सा आराम करें और फिर दिन भर की जो नमाजें हैं, जोहर की, असर की, मगरिब की, आप उसे अदा करें। एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखें
کہ ماہ رمضان المبارک میں سیٹھ حضرات وہاں بھی سیٹھ ہی نظر آتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے 11 بجے دکان پر پہنچیں گے, ظہر کی نماز کے بعد سونے کے لیے چلے جائیں گے, اور ملازم کی پوزیشن یہ ہوتی ہے جو بیچارہ صبح 9 بجے دکان کھولتا ہے تو دوپہر میں بھی اس کو سونے نہیں ملتا, اور وہ بیچارہ غروب آفتاب تک ایسے ہی محنت کرتا ہے. نہیں, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص رمضان المبارک میں اپنے ماتحت والے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اسے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ اپنے ملازم کو بھی دوپہر کے اندر روزے کی حالت میں 1 آدھ گھنٹہ آرام کے لیے بھیج دیں تاکہ اس کی بھی طبیعت تھوڑی سی فریش ہو جائے اور اسے بھی راحت نصیب ہو, اس لیے کہ اس کو بھی روزے سے سارا بوجھ اس کے کاندھے پر ڈال کر خود ہی آرام کرنے کی کوشش نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں اے سی کا انتظام نہیں ہوتا, پنکھے کا انتظام نہیں ہوتا, اور گرمی شدید ہوتی ہے, اور شدید گرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے وجود کو ٹھنڈک پہنچائیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شدید گرمی کے موسم کے اندر ماہ رمضان المبارک آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند پہنے رہتے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پتلا کپڑا پانی سے بھگا کر اپنے جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھ لیتے, جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ملا کرتی. تو اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے یہاں کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے, پنکھے کا پرابلم ہے, یا پنکھا ہے بھی لیکن گرمی شدید محسوس ہو رہی ہے, تو اس طرح سے اپنے گھر میں کرنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ماہ رمضان المبارک میں فجر کے بعد میں اتنی تلاوت کروں گا, ظہر کے بعد اتنی تلاوت کروں گا, اور اس کے بعد آپ تراویح کے بعد یا سحری کے وقت آپ اتنی تلاوت کریں گے. ایک معمول بنا لیں, کم از کم 2 قرآن مقدس ختم کرنے کا آپ ارادہ کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خود ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مقدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا کرتے تھے. تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کثرت سے کریں, اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک. بہت سارے لوگ ماہ رمضان شریف کی آمد پر افسردہ ہو جاتے ہیں, یار اب بھوکا رہنا پڑے گا, اور پھر سوچتے ہیں یار ایک دن ڈیلے ہو جائے, 29 کی بجائے 30 کا چاند نکلے تو کیا ہی اچھا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رجب سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے, اور اس وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں جلدی سے ماہ رمضان نصیب فرما دے, یہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عبادت کا موسم عطا کرتا ہے, اور موسم اس طریقے سے کہ شیطان کو قید کر کے ہمیں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. افطار بھی کرائیں کہ اس کی بھی بہت فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. روزے دار کو کھانا کھلائیں, پیٹ بھر کر کے کھلائیں, اس کا بھی ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ماہ رمضان المبارک میں سخاوت بھی خوب کریں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر بے پناہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے, بلکہ یہاں تک کہ جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو آپ سخاوت بھی کریں, روئیں, اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ خاص طور پر رمضان المبارک میں چند چیزوں سے بچیں. نمبر 1 غیبت سے بچیں, نمبر 2 چغلی سے بچیں, نمبر 3 جھوٹ سے بچیں, اور نمبر 4 جھگڑے فساد سے بچیں.
ماہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے نامہ اعمال میں سوائے بھوکے رہنے کے اور کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ اس لیے زبان کو کنٹرول، بہت کم بات کرو، لمیٹڈ بات کرو، ضروری بات کرو، باقی اپنا وقت اللہ عز و جل کی بندگی میں، اللہ عز و جل کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت کتنی پیاری بیان فرمائی۔ آپ کو ایک فضیلت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ساتھیوں کو ماہ رمضان شریف سے پہلے کی یہ آخری سنیچر نصیب ہوئی ہے اور بہت سارے کام ان کے پینڈنگ میں ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں جلدی جانا بھی ہو، اور میں انہی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اپنے کام کو وہ اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ اب آپ دیکھیں، نماز ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز جب آپ ادا کرتے ہوں گے تب آپ عبادت میں ہیں۔ جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہوئے، بازار میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ زکوٰۃ جب آپ نے دی اس وقت آپ کے نامہ اعمال کے اندر عبادت کا ثواب لکھا گیا۔ حج جب آپ کرنے کے لیے گئے، ارکان آپ نے ادا کیے اور حج آپ کا مکمل ہو گیا، حج کا ثواب لکھا گیا۔ لیکن قربان جائیے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی عظمت پر کہ اللہ اکبر، روزے دار تسبیح بھی نہ کرتا ہو، تلاوت بھی نہ کرتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر سویا بھی ہے روزے کی حالت میں تب بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے، روحانی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے روزے کے ذریعے بندہ اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرے جو روزہ ان کے اندر تبدیلیوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ بندہ اللہ سے ڈرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یقیناً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اس اعتبار سے رہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تب بھی بندہ عمل زوجیت سے، معقولات و مشروبات کھانے اور پینے سے اپنے وجود کو روکے رکھتا ہے، چاہے گھر کی چار دیواری میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دن میں بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، چھپ کر بھی نہیں کھاتا، چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے یہ سب نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو چاہیے کہ ماہ رمضان شریف کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تقویٰ کا یہ عظیم سرمایہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تصور ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو جائے کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان اگر کوئی کام کرتا ہو تو یہ تصور کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو خوب بندگی کے ساتھ گزاریں، ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت اور ریاضت کریں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کو بچائیں، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر جھگڑے فساد سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کثرت سے تلاوت قرآن مقدس کریں، اور ماہ رمضان المبارک شہر الصبر بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر صبر بھی کریں، اور اسی طریقے سے شہر المواسات بھی ہے
गमखारी का महीना है, गरीबों के घर को तलाश करो, मुसीबत ज़दों के घरों को तलाश करो और उनके घरों में खाना पहले से जाकर के पहुंचा दो ताकि वो अच्छी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक गुजार सकें। मैं यहाँ पर खास तौर पर अर्ज करूंगा कि बहुत सारे लोग अपनी ज़कात, अपना फितरा, अपना सदका, अपनी खैरात बहुत सारी तंजीमों को दे देते हैं, बहुत सारे इदारों को दे देते हैं। यकीनन आप दीजिए कि उन इदारों को, तंजीमों को भी जरूरत होती है, लेकिन सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है। अगर रिश्तेदार में कोई जरूरतमंद है तो पहले उसे दें, ये उसका पहला हक है कि उसको देने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दुगना सवाब अता फरमाएगा। एक तो देने का सवाब और दूसरा रिश्तेदारी के हक को निभाने का सवाब। तो पहले आप तलाश करें कि रिश्तेदार में कोई मुस्तहिक तो नहीं है, उस तक पहले पहुंचाएं, उसकी जरूरत का ख्याल करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ गुरबा, यतामा, मसाकीन, इदारे, इन सब चीजों का ख्याल करें। मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या याद आता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपको जब गुस्ल की दिया जा रहा था तो आपकी पुश्ते अनवर पर गोनी के निशानात थे। लोगों को हैरत हुई कि कभी हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गोनी उठाते हुए तो देखा नहीं, गोनी के निशानात कैसे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल को जब कमो बेश 1 महीने के करीब का वक्त गुजर चुका तो कुछ फैमिलीज, कुछ घर वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे पहुंचे और सादात जो उस घर में मौजूद थे उनसे उन्होंने कहा कि हम परेशान हाल हैं, घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जल रहा। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि कोई आता था, उसे मालूम था कि रात के वक्त वो आकर हमारे घर पर चावल और जरूरत की चीजें रख करके चला जाता था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद अब कोई हमारे घर पर छोड़ने के लिए, अनाज रखने के लिए कोई आता नहीं है। तो उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अनवर पर जो गोनी के निशानात थे वो इसीलिए थे ताकि रात के वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों के घरों के अंदर जाकर के पहुंचा दिया करते थे और उनकी जरूरतों को पूरी कर दिया करते थे। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था और पूछा था हजरत से कि हजरत आप इस तरह से छुप कर लोगों के घरों में क्यों दे पहुंचाते हैं, हमें याद कर लें तो हम ले जाकर के पहुंचा दिया करें। इरशाद फरमाते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं कि जो सदका छुपा कर दिया जाता है वो सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर दिया करता है। यानी छुपाकर सदका देने से अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गजब ठंडा हो जाया करता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे घरों को तलाश करें, ऐसे मुस्तहिकीन को तलाश करें, ऐसे जरूरतमंदों को तलाश करें और ऐसे जरूरतमंद के घरों पर जा करके आप अपनी तरफ से दे करके आए कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। इसका अजर अल्लाह के नजदीक बहुत अरफ़ व आला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरह से माह रमजान गुजारने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखें रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह से इनाम और इकराम भी नसीब होगा और मगफिरत का परवाना भी हासिल होगा। मैंने बहुत मुख्तसरन माह रमजान कैसे गुजारें उसे आपके सामने पेश किया, लेकिन तफसील से अगर आप जानना चाहते हैं कि माह रमजानुल मुबारक कैसे गुजारें तो उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माह रमजान कैसे गुजारें ये किताब 10 खरीदें, 20 खरीदें, 50 खरीदें, 100 खरीदें और लोगों में तकसीम करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम इस किताब को जो भी पढ़ेगा मेरा दिल कहता है कि वो माह रमजान मुबारक को बहुत आसान अंदाज के अंदर गुजारने की कोशिश करेगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीम जो पढ़ करके माह रमजान को अच्छी तरीके से गुजारेगा उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आप सबको भी अता फरमाएगा। हमारी एक बहन है रिश्ते की, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने आज के इज्तिमा में जितने भी हजरात हाजिर हैं उन सब के लिए, उनका नाम नजमा बाई है और उनके शौहर का नाम सलीम है, उनके साहबजादे का नाम अय्यूब और हाफिज मोहसिन है।
उनकी तरफ से इज्तिमा में आने वाले सब के लिए माह रमजान कैसे गुजारें उन्होंने फ्री में तकसीम करने के लिए उन्होंने कहा है। तो आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम सलीम साहब को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए, और हमारी बहन ने जो ये पेशकश की अल्लाह ताला उनकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जाते हुए आज खुद के लिए आज हदियतन आज जो है अपनी तरफ से आप तंजीम की तरफ से उनकी तरफ से आप लेकर के जाएं, और इसका कोई हदिया आज आपको नहीं देना है, लेकिन आप दूसरों के लिए मकतब से खरीदें, दूसरों के लिए मकतब से खरीदें। ये जो टाइम टेबल रमजान का शाये किया जाता है, मैं समझता हूं कि अब उसकी खास जरूरत नहीं है। आजकल मोबाइल के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। आप कोशिश करें 10-10 किताबें लोगों तक पहुंचाएं, 20-20 किताबें लोगों तक पहुंचाएं। आप किताबें खरीद कर दूसरों तक पहुंचाएंगे, जो पढ़ेगा उसका सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपको अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप आइम्मा मसाजिद के लिए भी लेंगे, उन तक भी पहुंचाएंगे, सरमाएदारों के लिए लेंगे, उन तक भी पहुंचाएंगे, और बहुत सारे इलाकों में आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार मुताल्लिकीन मुहिब्बीन हैं, उनके लिए भी आप खरीदेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हाँ, इंशाअल्लाह आइंदा शनिचर को पहला इज्तिमा माह रमजानुल मुबारक का यहाँ पर होगा, और आप जानते हैं कि माह रमजानुल मुबारक में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा रात भर चलता है ना। तो दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के साथ आपको आना है, और इंशाअल्लाह अज़ीम सहरी का भी इंतजाम आपके लिए किया गया है। इसलिए जो भी आएगा और रात भर नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेगा, दीनी बातें सुनेगा, इंशाअल्लाह अज़ीम हर एक को इंशाअल्लाह उसका अजर अल्लाह अता फरमाएगा। और जाते हुए आप वो किताब जरूर लेकर के जाएं, और हर आदमी एक एक किताब लेकर के जाए अपने लिए, और दूसरी किताबें तकसीम करने के लिए जिसे आप चाहें तकसीम करने के लिए, तो आप उसे मकतबा तैयबा से हासिल करें। हमारे बहुत सारे लोग इस सिलसिले में फ्रंट पर आए हैं। एक साहब ने अपने यहाँ सरमाएदारों का प्रोग्राम रखा, तो उन्होंने कहा कि हज़रत एक काम करें, मैं उन लोगों को 500 किताब तकसीम करना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे सरमाएदारों के अंदर मीटिंग के अंदर उन्होंने किताबें तकसीम की। अभी परसों नरसों हमारी जो है वो अहले सुन्नत व जमात के एक बड़े मुखय्यर साहब जनाब अब्दुल हमीद नाथानी, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ 3-4 रोज पहले। तो उन्होंने मर्दों के अंदर, मर्दों की ज़ियारत की महफिल के अंदर, वहां पर भी उन्होंने माह रमजान कैसे गुजारे उन्होंने तकसीम फरमाई। इसी तरीके से ख्वातीन के अंदर जब इसाले सवाब की महफिल रखी गई उनकी वालिदा के लिए, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसमें भी तकसीम फरमाई। और हमारे रिजवान भाई साथी जो हैं वो इस सिलसिले में उनको कन्वेंस किए। तो आप इस तरीके से करें, दीन को फैलाएं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोग माह रमजान मुबारक को सही तौर पर गुजार सकें। हम देखते हैं कि माह रमजान में बैडमिंटन शुरू हो जाता है, माह रमजान में क्रिकेट शुरू हो जाता है, लड़कियां भी खेलती हैं, कैरम खेलते हैं, पता नहीं किन किन चीजों में रातों को गुजारते हैं। और ये सारी वो चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु के अजाब को दावत देने वाली चीजें हैं कि अल्लाह तो गुनाह माफ करना चाहता है, लेकिन बंदा इतना शैतान बन चुका है कि खुद अपने नामे आमाल में ऐसे मुबारक महीने के अंदर भी गुनाह लिखवाने पर बेताब रहता है। तो माह रमजान की रातों को कद्र करें और उसकी इबादत और रियाजत करने की, उसमें इबादत और रियाजत करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हाँ, एक जरूरी ऐलान, माह रमजान शरीफ में बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं। डॉक्टर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं आप शुगर के पेशेंट रोजा नहीं रख सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ला माशाअल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि माह रमजानुल मुबारक के अंदर आपको रोजा किस तरीके से रखना है, आपकी शुगर का लेवल क्या है, और उस लेवल पर आप रोजे में अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरीके से माह रमजानुल मुबारक आप गुजार सकते हैं शुगर के पेशेंट होने के बावजूद भी। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन डॉक्टर जो इस वक्त
شہرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سنی دعوت اسلامی سے اٹیچ بھی ہیں، ڈاکٹر ساحل فلارہ، ان کے ساتھ ایک نشست الحمدللہ کل رکھی گئی ہے، خاص طور پر شوگر کے پیشنٹ کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے گی، تو اور اس میں شرعی اعتبار سے رہنمائی بلبل باغ مدینہ کریں گے اور میڈیکل اعتبار سے رہنمائی انشاءاللہ ڈاکٹر ساحل فلارہ کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کل صبح 10 بجے سے لے کر 10:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک حیدری ہال 2 ٹاکی پر الحمدللہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی اس پروگرام کے اندر آنا چاہیں، شوگر کے جو پیشنٹ ہیں اور شوگر کے لیے جو رہنمائی چاہتے ہیں، وہ اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کا ماہ رمضان اچھی طریقے سے گزرے اور ان کے صدقے میں اللہ ہمارا ماہ رمضان بھی اچھی طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔